الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدالها ما دامت السماوات والأرض استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجبرني وحدي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه langsung Bismillah Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daun kemangi, daun salam daun kemangi, yang jawab salam semoga banyak rezeki. Kapal selam kapal Belanda, yang jawab salam semoga selalu berado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bang Raya, yang kami hormati segenap pengurus DKM dari Masjid Baitur Rahman Bang Raya, yang kami hormati para alim ulama, ustadz dan ustadzat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, yang Allah atau semoga Allah membukakan hati kita selalu untuk mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik, inayah dan kesehatan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan segenap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, hendaklah senantiasa dan tiada henti-hentinya kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, khususnya pada pagi hari ini Allah berikan kita taufik, berikan kita kesehatan, sehingga alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini Allah mudahkan langkah-langkah kita ke rumah yang penuh dengan keridhaan Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban salat subuh berjamaah, yang selanjutnya diikuti dengan sama-sama kita bermudarasah, mencoba untuk kembali merefresh keimanan kita, mencoba untuk menambah keimanan kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Semoga majlis kita ini termasuk majlis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, yaitu majlis di mana tidak ada seseorang yang duduk di majlis tersebut kecuali Allah turunkan rahmat kepada mereka, dan Allah buat para malaikat turun kepada mereka dan menambahkan ketenangan pada mereka, dan pada akhirnya menjadi kumpulan yang Allah banggakan di sisi orang-orang yang beribadah
yaitu para malaikat di tempat yang tinggi di sana. Salawat serta salam mari senantiasa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi teladan kita, yang selalu kita nantikan petunjuknya di dalam setiap langkah kehidupan kita, terutama kelak ketika ajal telah sampai pada akhirnya, di mana usia telah sampai pada ujungnya. Kita sama-sama berharap saat itu kita menutup usia ini dengan husnul khotimah, dan selanjutnya Allah izinkan kita menjadi salah satu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau, meringankan hisab kita di hari kiamat. Dan pada akhirnya Allah izinkan kita hidup bersama beliau, melihat memandang wajah beliau, dan mendapatkan kenikmatan paripurna di surga, salah satunya juga dengan memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami memulai ceramah singkat pada pagi hari ini, izinkan kami untuk sedikit memperkenalkan diri, bahwa nama kami adalah Muhammad Mardiun, aslinya Palembang Nila, lahir di Palembang, tepatnya di Lemabang. 12 tahun kami habiskan masa kecil kami di Palembang. Selanjutnya merantau ke Jawa 12 tahun juga, tepatnya di pesantren Darussalam Gontor dan pesantren Ar-Risalah Selahung, dan terakhir di pesantren Al-Quran Nurul Huda Singosari Malang. Selanjutnya selama 16 tahun kami lanjutkan perantauan ke negara Seribu Menara, negara Mesir. Alhamdulillah saat ini dikaruniai 1 istri 3 anak. Alhamdulillah juga kami menginjakkan kembali tempat tanah lahir ini tepatnya Januari 2022. Jadi alhamdulillah ini sudah jalan 3 tahun lebih, mau genap 4 tahun kami kembali di sini. Saat ini alhamdulillah diizinkan untuk mengabdi. Sebelumnya di Ma'had Izzatuna Putra itu 2 tahun 3 bulan. Saat ini alhamdulillah mengabdi di pesantren Prof Muhajirin di Soekarno Hatta, sekaligus juga sekali mengajar di UIN Raden Fatah Fakultas Syariah. Alhamdulillah kita semua diizinkan Allah untuk bersilaturahim di masjid yang kita harapkan Allah selalu memberikan keberkahan di dalamnya. Allah jadikan masjid ini termasuk sebab-sebab kita selalu mendapatkan hidayah dan inayah Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan yang kedua kali izinkan kami juga untuk sebelum memulai inti ceramah ini meminta kita semua untuk sama-sama mendoakan saudara kita di ujung negara, kalau dilihat dari Indonesia Pak, tepatnya di negara Sudan, yang ternyata baru akhir-akhir ini kita dengar kabarnya, khususnya kalau orang yang tidak terlalu mengikuti perkembangan dunia Islam, ya, di mana saat ini mereka diuji sudah lama, ternyata sekitar 2 tahunan mereka mengalami, yaitu perang saudara, perang perebutan kekuasaan, ya, antar sesama militer ataupun militer negara Sudan dengan kebetulan milisi yang juga megang senjata, yang kebetulan ternyata setelah
diteliti, diselidiki oleh banyak orang, mendapatkan support dari salah satu negara kaya di Teluk, ya, karena kebetulan ada ataupun negara ini termasuk negara penghasil emas terbesar, termasuk ya, salah satu daripada negara penghasil emas terbesar yang banyak diekspor ke negara Teluk tersebut. Ya. Kita kembali diingatkan oleh sabda baginda Rasulullah, mal faqru akhsha alaikum, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak takut kalian ini kelaparan, tetapi yang malah ditakutkan oleh baginda Rasulullah adalah antubsata alaikumud dunya. Ya, malah justru ketika dunia ini dibukakan pintu-pintu rezekinya untuk umat Islam ini. Ya. Fatanafasuha kama tanafasu qablakum, ya, orang-orang sebelum kalian berusaha untuk saling berlomba-lomba mendapatkan kebahagiaan semu di dunia ini, fa ahlakakum kama ahlaku, ya, yang akhirnya na'udzubillah membuat kita kaum muslimin ini menjadi binasa dan pada akhirnya ya menjadi binasa seperti binasanya orang-orang terdahulu. Sekali lagi, hadis ini tentu bukan menyuruh kita untuk meninggalkan dunia, tidak Pak, bukan. Cuma sekali lagi menyuruh kita untuk hati-hati betul dengan dunia ini. Kita selalu diajarkan oleh para ulama kita untuk mengejar dunia ini di tangan kita. Jangan sampai stop di situ saja, jangan sampai maju lagi terus ke depan, akhirnya nauzubillah masuk ke dalam hati kecintaan dunia di dalam hati. Silahkan kita berusaha sedemikian rupa untuk mendapat ataupun mencapai kebahagiaan dunia, terlebih kalau niatnya benar. Kita niatkan semoga dengan mendapatkan harta dunia tersebut membuat kita mendapatkan sarana untuk banyak beramal soleh kepada sesama, meringankan hidup sesama, banyak memberikan bantuan di jalan Allah. Itulah sebenarnya yang kita harapkan. Walaupun sekali lagi memang agama Allah ini bukan hanya dibantu dengan harta saja, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum anfusahum dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli pertama itu jiwa kita dulu. Ya, dalam kalau ibaratnya jual beli, maka yang paling berharga adalah jiwa kita dulu. Ya, baru setelah itu harta. Jadi kembali kami mengajak bagian daripada ajaran Rasulullah bahwasanya man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan sesama kaum muslimin maka diragukan ataupun maka tidak sempurna status dia sebagai seorang muslim. Dari itu dan juga sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, ya, saudara kita di Palestina, di Gaza tepatnya, masih begitu kondisinya, dan memang dengan segala keterbatasan kita minimal mendoakan selalu hati kita berada ataupun bersama para mujahidin di sana. Ya, kita harap semoga pada saatnya Allah memberikan kemenangan atas umat muslimin, ya, yang semuanya itu atas berkat dan atas karunia Allah semata. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal a'immatir rasyidin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesi inti, ya, semoga tidak lama.
dari ceramah singkat pada kita di pagi hari ini, yaitu berkisar tentang bahayanya normalisasi kemaksiatan yang ada di depan kita dan beberapa solusi yang bisa kita tempuh untuk menjauhkan diri dari sifat normalisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, normalisasi ini secara ringkas adalah menganggap normal hal yang dulunya aneh, tidak diterima dalam norma masyarakat, akhirnya seiring waktu terus dilakukan walaupun sebenarnya awalnya tidak diterima ataupun tidak dianggap sebagai sesuatu yang normal. Pada akhirnya karena sering dilihat oleh mata, akhirnya dianggap normal. Nah, kita tahu memang Pak, masalahnya dengan seiring globalisasi sudah sejak lama, mungkin sejak kami kecil dulu, terus yang namanya kemaksiatan itu sudah sering dipropagandakan, terlebih khususnya dengan adanya media-media elektronik. Zaman dulu masih TV, ada video, tidak. Apalagi zaman sekarang dengan adanya media sosial. Jadi terus awalnya kita tidak galak Pak, tidak terima masyarakat. Mohon maaf, dulu itu setahu kami waktu kecil Pak, yang namanya artis ataupun pemain film itu setahu kami jarang yang muslim, setahu kami Pak, Roy Martin dulu itu kan, ataupun entah kalau Suzana muslim apa enggak. Wallahu alam apakah itu bagian daripada sengaja atau enggak, tapi itu yang tergambar di kami dulu. Sehingga jadi kalau ada caknya artis muslim itu cak senengnya kan, oh muslim juga ternyata. Terus hidup berkembang sampailah kita pada zaman di mana tidak ada batas lagi memang antara barat dan timur. Tidak ada batas lagi yang menghalang informasi itu sampai kepada kita. Sekali lagi memang itu hal yang positif plus sesuatu yang negatif juga. Positifnya cepat jadi informasi itu. Jadi dari ujung dunia sana sudah tahu kita sehari 2 hari atau bahkan malah dalam hitungan jam kalau kebetulan beritanya viral. Dan ya akhirnya itu yang positifnya, yang negatifnya kita tahu galau, ya kan? Kadang-kadang malah anak-anak kecil harus sudah mengkonsumsi berita-berita yang belum saatnya mereka tahu. Darah itu, ngelihat darah itu mungkin anak-anak kita lah biasa mungkin. Main-main game tembak-tembakan, becaknya wong tuh di main-main kebe itu lah biasa. Malah memang itulah mainannya kan, main-mainan game itu, nembak-nembak wong, cak dakate hargo. Ya. Padahal hal tersebut ataupun hal-hal tersebut sebenarnya di dalam ajaran agama kita sudah kita ketahui semua, tapi masalahnya kalau dulu masih dianggap tidak nyaman orang mendengarnya, langsung heboh. Tapi sekarang semakin kesini ada yang aneh-aneh itu cak biasa be Pak, mohon maaf ya, terasa mungkin di kita galau kan. Nah, terbaru ini juga salah satunya yang buat kami mengangkat tema ini sekitar akhir-akhir Oktober ini. Nah, ini yang betul-betul mengejutkan kami sebenarnya. Ya, tapi mana lagi? Bagian daripada kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Ya, karena memang hal yang tidak baik ini ada uang yang sebenarnya ayo salah Ustaz, kita tahu nih yang jelek-jelek ini, sudahlah kita yang tahu yang baik-baik. Ya enggak. Tapi tidak baca Pak, mohon maaf. Kita hidup ini mesti ada
yang baik dan buruk, dan kadang-kadang kita butuh tahu juga yang buruk ini. Ya, biar apa? Biar hati-hati. Itulah salah satunya yang dilakukan oleh sahabat Huzaifah bin Yaman. Ya, ketika beliau menghadap Rasulullah dan berkata, sebelumnya itu berkata, kalau yang lain ini, sahabat lain ini mengatakan ataupun selalu menanyakan kepada Rasulullah hal-hal yang baik-baik, maksudnya mana Rasul amalan yang baik, mana ya Rasul amalan yang paling utama. Bagus Pak, bagus. Cuma kalau sahabat Huzaifah ini agak lain dia pikirnya. Ya, beliau akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, kita nih alhamdulillah sekarang ini dalam kondisi ya, mendapatkan banyak kebaikan, terlebih dengan hadirnya sosok pribadi yang mulia seperti engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini apakah ada istilahnya itu dunia berputar? Akan ada keburukan setelah ini ya Rasulullah? Ada. Singkatnya, memang penting juga untuk ditanya. Ya, bahwasanya hal-hal yang buruk itu biar kita sekali lagi bukannya nauzubillah melawan, Pak, bukan. Tapi untuk hati-hati, ya, untuk jaga-jaga, ya. Jangan sampai kita menganggap itu biasa. Inilah yang disebut dengan normalisasi ini. Ya. Nah, kejadian ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di Kabupaten Siak di Riau, di mana ada seseorang inisialnya itu I, berkawan dengan namanya A. Baru-baru ini lah, mungkin 2 hari ini, mungkin Bapak yang aktif ataupun yang mengikuti berita mungkin sudah tahu. Ini kalau informasi awalnya ini, mohon maafnya ini, bunuh si A ini karena dikasih hotspot WA apa wifi, dibunuhnya pak kawannya. Ternyata setelah ditelusuri ternyata memang mereka berdua ini punya memang berkawan. Cuma mohon maaf Nian, mereka ini seneng negak tua siko. Kedua juga sebelumnya ini yang aneh juga, ini aneh pak, tapi memang itulah ya, nauzubillah ya, mana lagi, tapi harus diomongkan ya, biar kita hati-hati. Yang ini pak ya, punya bini, nggak tahu apa mungkin lagi teler tadi itu kan, disilakannya bininya itu untuk mohon maaf dihubungi ya oleh A ini. Dan lagi ya, sebelumnya ternyata setelah telusuri oleh polisi karena sudah sampai kepolisian itu, mereka berdua ini sudah terbiasa yang namanya mohon maafnya hubungan yaitu sesama jenis. Lah cocok galau canya lah dapat galau nauzubillah ya. Jadi akhirnya intinya singkat cerita si I ini suatu ketika dia setelah melakukan kejahatan itu mintalah wifi sama kawannya ini, tidak dikasih. Belum itu ada niatnya. Ternyata alasannya, oh iya aku sebentar dikit lagi nih apa kuota aku nih tinggal 200 mega katanya. Tolong katanya apa ataupun wifi-nya udah bisa aku kasih ke. Pertama diterimanya. Ternyata nauzubillah oleh si ini ngelihat si A tadi ini, mohon maafnya nonton yang namanya video porno pak. Ya nauzubillah ya. Saat itulah dia mendidih, ya, baru terdetik niat untuk membunuh kawannya dewe. Itu pak, kawan memang sekawanan nian mungkin bahasanya tuh sama-sama ya, teler ya, segala macam. Akhirnya sudah timbullah niat jelek, dia bunuhlah kawannya ini. Setelah dia bunuh, ya, carung yang tidak beragama langsung dibungkusnya pakai terpal biru, dikuburinya
di depan rumahnya itu ada dibekalinya lubang, dikuburnya ya, di dalam apa? Di dalam lubang itu mana ada ceritanya nak mandi ke segala macam kalau lama itu mandi ke nak nyolat ke jauh gino ya. Sudah dibiarkannya dia lari. Nah lari itu kami lupa kemananya, tapi intinya masih di daerah Riau itulah. Sehari belum Nah hari kedua nih bininya ini sebelumnya ketika dia dibunuh setelah dia kubur tuh sempat nanya kemana si A itu, karena dia tahu sekawanan kan. Nah, walaupun ibaratnya bininya ini berat kan, setelah ya istilahnya itu tidak terima kan, tapi ya, mungkin istilahnya itu tidak pacak nak berontak. Oh sudah katanya beliau pergi katanya sama kawannya. Sudah tidak pula nak direken kan. Setelah lari melarikan diri sehari belum 2 hari kalau tidak salah. Bininya ini ada bau amis kan, lah ada pula gundukan di depan rumah dia tuh. Curiga kan, bininya kan tidak tahu kalau sesuai informasi di sini tidak tahu. Akhirnya manggil polisi, dibongkarlah ternyata itu adalah mayatnya si A, kawan suaminya, dan setelah diurus-urus akhirnya ketahuan dia yang bunuh, dan itulah yang menjadi berita viral 1-2 hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi hal seperti ini memang kalau orang waras Pak ya nauzubillah, sekali lagi nauzubillah, kita dijauhkan dengan hal-hal seperti ini, baik di keluarga kita, umat kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Tetapi perlu untuk kita ambil pelajarannya Pak. Nauzubillah bukan niat kita itu untuk ngatoi dia, bukan Pak. Nauzubillah. Makanya sengaja kami tidak sebut padahal kalau di koran sekarang lah jelas-jelasnya namanya si ini. Ya, yang korbannya si sini, tidak perlu Pak kita nak ngambil ibrohnya baik. Ya, jadi bahwa kadang-kadang hal-hal yang tidak terlintas di pikiran kita itu kadang memang terjadi Pak. Makanya kadang guyonan uang sekarang ini sudahlah, iblis itu sekarang ini tidak lagi dia, lah mau pensiun. Ngapo Ustaz? Iya, sekarang ini dia nih statusnya menjadi pelajar bagi manusia lagi ya. Dengan berbagai macam ya, inovasi di dalam melakukan kejahatan. Nauzubillah Pak, nauzubillah ya. Nah jadi di antara ibroh yang harus sama-sama kita ambil ataupun bisa kita ambil sama-sama untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan keluarga kita, saudara kita, saudari kita, siapapun itu, untuk tetap menjadikan pertamanya apa itu keimanan kita sebagai benteng. Itulah Pak, memang Pak, benteng utama kita tuh ya. Kalau nak dicari-cari alasan, takutnya kaget banyaknya alasan. Oh Ustaz, aku ini saro Ustaz, hidup di sini nih, jadi ya kadang-kadang ya maling-maling juga. Nah, banyaknya Pak alasan tuh Pak. Kaget banyak baik ada yang namanya ya, hal-hal yang membuat kita membenarkan. Kan ada Ustaz katanya yang namanya kalau wong tu darurat kan boleh Ustaz maling. Kalau aku tak maling aku mati kan boleh Ustaz. Nah, Allah alam. Apa sampai mak itu nyan kan, nauzubillah. Nah, jadi keimanan itulah bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi tameng kita. Sebagaimana firman Allah disebutkan bahwasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa may yudlilillahu fama lahu min had. Harapannya dengan keimanan itulah Allah memberikan kita hidayah, petunjuk Pak. Kenapa? Karena kalau sudah disesatkan oleh Allah, dibiarkan kita ini sesat oleh Allah, maka sudah, siapa lagi yang nak kita minta bantuan. Nah, gitu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling untuk menyebut diriku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya susah,
Dan di ayat lain sebagai lawannya Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Taulah, kalau kamu nak tenang, sudah zikir itulah. Sering-seringlah kita ingat Allah. Itu adalah salah satu menjadi perisai kita di dalam kehidupan. Termasuklah diantaranya adalah sholat. Tadi adalah bagian daripada zikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sholat ini sebenarnya ya adalah media yang Allah berikan, Allah kasihkan kepada kita sebagai media untuk kita mengingat Allah. Ustaz, aku nih ya, sholat nih ya namanya baru tobat Ustaz. Ya kadang-kadang sholat juga belum ngerti apa artinya, apalagi bahasa Arab pula, tidak terti Ustaz. Nah, di satu sisi memang harus perlu belajar lagi biar kita bisa lebih menghayati Al-Quran, menghayati apa yang di dalam sholat tersebut. Tapi di sisi lain, kalau nak mending nian wong yang sholat tidak paham tadi, ya, dibanding na'udzubillah di waktu yang sama dia malah na'udzubillah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini kalau nak mending-mendingan Pak ya. Cuma kan kayak merembet masalahnya. Ya mending, tapi dak kate ininya, kate efeknya. Akhirnya mohon maaf, males. Nah, itu kita takutkannya. Kalau mending-mendingan masih mending. Ya, males lah, kaget. Apalagi sekarang ini ngeri-ngeri memang kalau dengar komen-komen di media sosial, Pak ya. Aduh. Ngeri-ngeri ya. Jadi tetap kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, karena sekali lagi itulah yang menjadi kasarnya itu apa ya? Tameng ya, senjata utama kita di dalam menghadapi berbagai serbuan. Ini bukan lagi serbuan memang Pak, segalanya inilah sudah diarahkan untuk kita ini nerimo. Tidak bisa lagi untuk nak banyak keluar lagi, kasarnya mah itu ya. Duit lah di mereka, media-media itu wah, semuanya mah itu galau, ada positif dikit mah diserang. Nah, ya terakhir itu agak aneh juga, aduh ya. Ada wong komentar sebenarnya pengen kan berharap kalau wong yang ngurusi haji agak kalau pas di pesawatnya tuh tolonglah pramugarinya tuh jangan yang pendek-pendek segala macam. Lah benernya begitu kan? Ya. Wah diserang pula, kata urusan itu dengan baju ngaji. Ya. Nah. Kalau nak jahat mau baik itu tertutup juga. Masih na'udzubillah ada nafsu juga. Aduh, pening kita nak jawabnya. Segala wong ngomong sekarang nih. Tetap kita harapkan semoga kita tidak keluar dari pegangan awal kita, yaitu keimanan kita kepada Allah. Dan selanjutnya kembali kita untuk mengambil ibrah dari peristiwa itu adalah bahwa baik zina ataupun minuman keras itu adalah pembuka pintu kemaksiatan. Para ulama kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengatakan bahwasanya minuman keras itu adalah ummul khaba'is, induknya yang melahirkan banyak kemaksiatan, kejahatan dari dia. Memang dia awalnya sekedar negak baik. Udah pula alasannya, "Tad aku ni stres, aku dak nganggu wong, aku dak galak nganggu wong." Jadi inilah kawan aku, mohon maafnya baik. Kadang-kadang kan kita perlu tahu juga cara berpikirnya wong itu tuh. Nah, akhirnya negak sekali. Ketemu kawan yang seide, berdua laju. Nah, kalau lah berdua ini yang bahaya memang biasanya. Kalau dewean mungkin, ya kan? Agak mulailah mikir yang macam-macam. Makanya Allah telah mengingatkan kita dan sering mengingatkan kita terkait dua hal ini khusus baik, karena
Ya, karena di Al-Qur'an disebutkan ada yang ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya, rijsun min amalis syaitan. Nah, itu awalnya kan. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi itu adalah bagian dari perbuatan setan, hendaklah engkau jauhi. Judinya kaget dulu, kita simpen dulu. Disebutkan bahwasanya apa? Karena dua hal tersebut, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Nah, izin dulu Pak ya. Ini kita 1 menit lagi itu sunrise. Berarti kalau nak nyaman dikit mungkin sekitar 5 menit, habis itu kita selesai biar bisa sholat sunat isyraq yang pahalanya insyaallah seperti sabda Rasulullah di riwayat yang hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi adalah seperti kita sudah melakukan umroh. Jadi memang minuman keras itu adalah sarana setan untuk membuat kita bermusuhan. Ya, ngeladak kati akal lagi, nauzubillah Pak. Ya, mudahnya. Yang kita sebut ke tadi kan bagian daripada hal-hal yang memang tidak kati terpikirkan oleh orang waras, nauzubillah. Jadi mari sama-sama kita hati-hati dengan hal ini. Bagian daripada cara kita untuk menjauhi, apalagi sampai pada tahap normalisasi berbagai kejahatan. Dan di ayat lain disebutkan bahwasanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau khusus untuk zina, larangannya itu wala taqrabu Pak. Deket bejangan, apalagi nauzubillah melakukan. Nah, ini harus hati-hatinya. Karena gak banyak uang ini. Ustaz aku nih Ustaz aku nih tahu juga, aku nih bisa nahan diri, cuma deketan baik, ngomong baik, nah, berdua-duaan ini, nah, ada bisnis Ustaz, nah, misalnya kan. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau hal tersebut ya, tidak bisa kita ataupun bisa kita jauhi, itu lebih baik. Bukan mohon maaf nih Pak. Jadi sekali lagi jangan sampai di pikiran kita bahwa nauzubillah zina itu adalah mohon maaf sekedar perbuatan yang berupa hubungan hubungan dua lain jenis yang di luar pernikahan, bukan. Makanya disebutkan di dalam hadis lain bahwasanya zina itu semua Bani Adam sudah Allah ya, takdirkan bahwa dia akan merasakan bagian daripada zina. Nah, bayangkanlah mata berzina dengan melihat, hati berzina dengan berangan-angan. Nah itu galau. Nah kalau kita masih nak beladasan juga ya nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Sekali lagi dalam konteks untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Yang ketiga Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang harus sama-sama kita perhatikan untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita adalah dengan memupuk selalu rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis ke-20 daripada hadis Arba'in. Apa itu? Bahwa di antara perkataan sabda para nabi-nabi terdahulu yang sempat ataupun hidup ya di zaman orang-orang terdahulu, walaupun sudah jauh masa kenabian itu tidak mereka jumpai, tapi selalu dipegang oleh orang-orang dahulu itu yang sudah ladak katik lagi nabi tadi. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, ini ada dua bisa kita artikan. Pertama, kalau kau tidak malu, ya lakukanlah hal sekehendakmu. Jadi seakan-akan ngancem.
Itu artinya silakan baik, aman kalau tidak malu lagi. Nah, itu ngancam. Atau bahasanya atau mana yang kedua adalah ini memberikan informasi. Jadi kau tuh kalau tidak malu lagi, maka tentu kau akan sampai pada tahap akan melakukan hal-hal yang akan kau maui. Tidak kati lagi yang engkau takutkan. Jadi kalau tadi itu ngancam bahasanya, kalau ini sekedar informasi bahwa kalau malu itulah yang menjadi tameng kita biar kita tidak basing-basing. Walaupun dua hal ini sama-sama mirip-mirip ya Pak ya. Cuma istilahnya itu gaya bahasa Pak yang dijelaskannya ya. Oleh para ulama dibedakan. Satu namanya ungkapan ngancam, satu lagi ungkapan informasi. Nah, informasi bahwasanya hati-hati kalau tidak malu. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kembali kita diingatkan bahwa sebenarnya Pak dakate yang namanya wong bunuh itu Pak cak bunuh lalat bae manusia nih. Oh ya nauzubillahnya Pak. Rasulullah bersabda apa di Haji Wada itu ya, memang hari ini adalah hari suci ya, di tempat yang suci ya, dan di depan Ka'bah yang suci ini. Tapi ada yang lebih suci lagi dari itu semua. Apa itu? Itulah diantaranya sebutkan oleh Nabi, darahnya seorang muslim lebih suci lagi dari Ka'bah Pak ya. Jadi kalau orang itu memang mengerti, mudah-mudah Pak nak bunuh wong tuh dikit-dikit bunuh wong ya, terlepas kadang-kadang hal itu kan memang bukan ajaran agama, memang bagian kadang-kadang dari beberapa tradisi yang membuat kita itu melebihi ataupun mengutamakan harga diri daripada bunuh. Tapi sejatinya yang bunuh itu juga bagian dari sesuatu yang makanya di hadis lain disebutkan apa? Bahwasanya di hari kiamat kage orang itu akan diringankan hisabnya kalau dia tidak pernah berhubungan dengan darah yang haram tadi. Di hadis lain disebutkan bahwasanya membunuh itu lebih berat ya di sisi Allah daripada ya, hancurnya bumi dan seisinya. Serius ini Pak, yang kita harus kembali diingatkan akan hal-hal ini. Dan yang terakhir adalah bahwa lingkungan buruk itu menjerumuskan ya, makanya Rasulullah bersabda, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu dia berada bersama agama temannya. Falyanzur ahadakum man yukhalil, makanya hendaklah kita harus hati-hati terhadap siapa yang akan kita temani, apalagi yang CS-annya nauzubillah. Nah, itu harus hati-hati nian. Kita mencari teman yang bisa dijadikan kawan ya, kasarnya tuh sehidup semakan kira-kira itu mungkin sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah mohon jangan simpan di dalam hati, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Semoga kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk menambah